Assalamu alaikum, dear students of class 9. All of you are welcome to our today's English second paper class. Today I am going to take a class on English second paper, a newly introduced topic, connectors. You know, before knowing connectors, we have known about conjunctions, and conjunctions and the connectors do the same purpose. Then we are going to know at first what is connectors. Connectors is a word or a phrase that is used to join or connect words or sentences. কানেক্টর হলো কোনো একটা শব্দ বা ফ্রেজ যা কোনো শব্দ বা সেন্টেন্সকে যুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। And now a question may arise, as we have learned before conjunctions that do the same duties or conjunctions are used for the same purpose, why are we going to learn connectors? This is the vital question, and today we will try to make it clear why we are going to learn connectors. You know, conjunction is one of the 8 parts of species. 8টা parts of species একটা হলো conjunction, যেটা হচ্ছে regular conjunction, and you know conjunctions are of 3 kinds: coordinating conjunction, subordinating conjunction, and correlative conjunctions. এবং এর মধ্যে কোন কোন কনজাংশনসগুলো আছে আমরা এ যাবৎকালে সেগুলো ব্যবহার করি এবং সেগুলো জানি। But we are going to learn about connectors, and we have also known that connectors do the same purpose as the conjunctions do. Then why are we going to learn connectors? You know, conjunctions are the regular connectors, as they do the same purpose, but apart from these regular conjunctions, some words or phrases are there that is also used to connect some of the words or sentences or our ideas. So it is clear, connectors are also conjunctions, that is conjunctions do the same purpose of conjunctions, but they are not regular conjunctions. They are used like conjunctions, and as they are not regular conjunctions, they are called connectors. Now we are going to discuss on in what purposes connectors are used. We are going to indicate, we are going to make you know the purposes and the connectors. Number 1, to maintain sequence. সিকুয়েন্স মেনটেন করার জন্য আমরা কিছু কানেক্টরস ব্যবহার করি টু মেনটেন সিকোয়েন্স। সেগুলো কীরকম? যেমন অ্যাট ফার্স্ট, দেন, আফটার দ্যাট, ফাইনালি, অ্যাট লাস্ট, etc. This type of connectors are used to maintain sequence of the expression of the
স্পিকার, অর্থাৎ স্পিকার যা বলে, যে একজন বক্তা যা বলে সেটাকে ধারাবাহিকভাবে ধারাবাহিকভাবে সেটাকে প্রকাশ করার জন্য আমরা সেন্টেন্সের মাঝখানে এই শব্দগুলো ব্যবহার করলে বা ফ্রেজগুলো ব্যবহার করলে এই আমাদের বক্তব্যটা মানে শ্রুতিমধুর হয়, সুন্দরভাবে আমরা উপস্থাপন করতে পারি। এবং এই জন্যই কী করা হয়, কানেক্টার্স লাইক দিস আর ইউজড, এই ধরনের কানেক্টার্সগুলো ব্যবহার করা হয়। যেমন Rina did a lot of things in the morning. Dash, she got up from bed. Dash, she said her morning prayer. Dash, she prepared her lesson. Dash, she helped her mother. Dash, she took her breakfast. Dash, she spent the morning. Look, all the sentences are detached. If we want to connect all these sentences, we can use the simple one word and. Rina did a lot of things in the morning. Dash, she got up from bed and she said her morning prayer and she prepared her lesson and she helped her mother and she took her breakfast and she spent the morning. তো সেন্টেন্সগুলো কানেক্টেড হয়ে গেল, বাট এই যে আমরা কানেক্টেড করে ফেললাম, বাট এইগুলো কোনো শ্রুতিমধুর হলো না, এটা অর্থবহ তেমন হলো না। বাট আমরা যদি কিছু সিলেক্টেড কানেক্টার্স ব্যবহার করি, দেখবে যে কি সুন্দর বা শ্রুতিমধুর হবে এবং যথাযথ একটা উত্তর হবে। যেমন আমরা যদি এখানে ব্যবহার করি অ্যাট ফার্স্ট, সে প্রথমে কি করলো, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলো, গট আপ ফ্রম বেড। তারপর সে কী করলো, দেন শি সেড হার মর্নিং প্রেয়ার। ড্যাশ, শি প্রিপেয়ার্ড হার লেসন। After that she prepared her lesson. Dash, she helped her mother. Besides, she helped her mother. At last, she took her breakfast. Thus, she spent the morning. দেখো কি সুন্দরভাবে আমরা এই সেন্টেন্সগুলোকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে পারলাম। রিনা সকালবেলা অনেকগুলো কাজ করেছিল। প্রথমে সে ঘুম থেকে উঠলো, তারপর সে সকালবেলা মর্নিং প্রেয়ার করলো, তারপর আফটার দ্যাট শি প্রিপেয়ার্ড হার লেসন, পড়াশোনা করলো। এই যে এতগুলো কাজ করলো, এগুলোর বাইরেও সে অতিরিক্ত আরও কিছু কাজ করলো কি, বিসাইডস শি হেল্প হার মাদার। অ্যাট লাস্ট শি টুক হার ব্রেকফাস্ট। একেবারে শেষে বলছি কি আমরা, ঠিক এইভাবে দাস শি স্পেন্ড দ্য মর্নিং, এভাবেই সে তার সকালটা অতিবাহিত করলো। সো এখানে আমরা অনেকগুলো কানেক্টার্স ব্যবহার করেছি। কেন করেছি? টু মেনটেইন দ্য সিকোয়েন্স অফ আওয়ার স্পিচ, আমাদের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা বলে মেনটেন করার জন্য আমরা এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করি, ধারাবাহিকতা প্রকাশ করেন। তাহলে আমরা অ্যাট ফার্স্ট, দেন, আফটার দ্যাট,
at last this type of connectors are used. আমরা বলেছি টু গিভ এডিশনাল ইনফরমেশনস, 2 নম্বর হলো কি টু গিভ এডিশনাল ইনফরমেশনস। আমরা এখানেই এর মধ্যেই আমরা ব্যবহার করেছি, দেখো গিভ এডিশনাল ইনফরমেশনস, তার মানে অতিরিক্ত কিছু তথ্য দেওয়ার জন্য আমরা কি ব্যবহার করি, কিছু কানেক্টার্স ব্যবহার করি। যেমন আমরা এখানে বলেছি রিনার কিছু কাজের কথা আমরা বলেছি, আর কাজের মধ্যে কি কি করেছে, সে সকালবেলা উঠেছে, পড়াশোনা করেছেন, মর্নিং প্রেয়ার করেছে, তারপরে হলো কি এই কাজগুলোর বাইরেও সে আরও কিছু কাজ করেছে, অতিরিক্ত এডিশনাল সে আরও কিছু কাজ করেছে, সেটা হলো কি সে তার মাকে সাহায্য করেছে। এই যে বিসাইডস, এইটা প্রকাশ করার জন্য আমরা বিসাইডস, মোরওভার, ইন এডিশন, এইরকম আমরা কিছু শব্দ আমরা ব্যবহার করি। তারপরে আছে হলো উদ্দেশ্য বোঝাতে, কিছু উদ্দেশ্য বোঝানোর জন্য আমরা কি করি, কিছু কানেক্টার্স ব্যবহার করি। যেমন ড্যাশ ড্যাশ লার্ন ইংলিশ we do the online class regularly. দেখো এখানে আমরা একটা সেন্টেন্সের এখানে একটা কি হবে, কানেক্টার্স হবে। আমরা এখানে বলছি যেখানে কানেক্টার্স হবে এটার একটা ক্লজ আছে, আর একটা ক্লজ আছে উই ডু দ্য অনলাইন ক্লাস। আমরা যে অনলাইনে নিয়মিত অনলাইন ক্লাস করি, কেন করি, কোন উদ্দেশ্যে করি, আমাদের উদ্দেশ্যটা হলো কি লার্ন ইংলিশ। তাহলে এই যে লার্ন ইংলিশ এইটা প্রকাশ করা, অর্থাৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ করার জন্য আমরা যে কানেক্টার্সগুলো ব্যবহার করি তার মধ্যে আছে ইন অর্ডার টু, ইন অর্ডার দ্যাট, সো দ্যাট, এরকম। তো এখন কথাটা হলো এইখানে কি বলবে, সো দ্যাট, ইন অর্ডার টু, ইন অর্ডার দ্যাট, কোনটা, এইগুলো অবশ্য গ্রামাটিক্যাল অন্য আরও আলোচনা আছে। আমরা যখন সেন্টেন্সের শুরুতে ব্যবহার করব সেখানে আমরা সো দ্যাট ব্যবহার করতে পারবো না, আমরা ইন অর্ডার দ্যাট ব্যবহার করতে পারবো না, কারণ এইগুলো যখন ব্যবহার করব তারপরে আমাদের আবার কি আসতে হবে, সাবজেক্ট, ভার্ব ইত্যাদি আসতে হবে। আমাদের এখানে কি আনতে পারি তাহলে, ইন অর্ডার টু, উদ্দেশ্য বোঝাতে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি, ইন অর্ডার টু লার্ন ইংলিশ উই ডু দ্য অনলাইন ক্লাস রেগুলারলি। উদ্দেশ্য বোঝানোর জন্য আমরা টু গিভ এক্সাম্পল, টু গিভ এক্সাম্পল দ্যাট ইজ উদাহরণ দেওয়ার জন্য আমরা কখনো কখনো মাঝে মাঝে কি ব্যবহার করি, এবং সেগুলো কি কি উদাহরণ দেওয়ার জন্য আমরা ব্যবহার করি। যেমন আছে ফর এক্সাম্পল, ইন দ্য আদার হ্যান্ড, ফর ইনস্ট্যান্স, সাচ অ্যাজ, এটসেট্রা। ফর এক্সাম্পল, for instance, such as, that is, ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা এরকম আরও কিছু ব্যবহার করি। যেমন আমরা যদি একটা উদাহরণ দেই, Rana is not attentive to his studies. He always mixes with bad boys. Dash, he is
heading towards disaster. Rana is not attentive to his studies. সে পড়াশোনায় মনোযোগী নয়. He always mixes with bad boys. সে সবসময় খারাপ ছেলেদের সাথে মেশে. তার মানে হলো কি, এখানে আমরা বলছি যে ড্যাশ হি ইজ হেডিং টুয়ার্ডস ডিজাস্টার, তার মানে সে ধ্বংসের দিকে আগাচ্ছে। তা আমরা এখানে কি ব্যবহার করতে পারি তাহলে? আমরা কি এখানে ফর এক্সাম্পল, সুইটেবল ওয়ান উইল বি ইউজড হিয়ার। ফর এক্সাম্পল আমরা ব্যবহার, ফর এক্সাম্পল হি ইজ হেডিং টুয়ার্ডস হবে না, ফর ইনস্ট্যান্স হবে না, সাস যেমন হবে না। এখানে কি হবে? দ্যাট ইজ, তার অর্থ এখানে হলো কি দ্যাট ইজ হিজ, অর্থাৎ এই যে কাজগুলো করছে তার অর্থটা হলো কি, এটা একটা কিসের উদাহরণ? যে সে একটা ধ্বংসের দিকে আগাচ্ছে, দ্যাট ইজ হি ইজ হেডিং টুয়ার্ডস ডিজাস্টার। Discussion of connectors is a huge discussion. We cannot complete it in a short time. Today we are just give some example of connectors to indicate similarity and to indicate dissimilarity. বোঝাতে আমরা কি ব্যবহার করি? কিছু কানেক্টার্স ব্যবহার করি। সাদৃশ্য প্রকাশ করতে আমরা ব্যবহার করি যেমন similarly, as, in the same way, at the same way বা in the same way ইত্যাদি। সিমিলারলি যেমন আমরা ব্যবহার করি students are doing social works nowadays. Dash the students of our school has come forward to do the same. Students are doing social works nowadays. আজকাল স্টুডেন্টরা সামাজিক কাজকর্ম করে। Dash the students of our school has come forward to do the same. তাহলে এখানে আমরা একটা, অর্থাৎ এখানে সাদৃশ্যটা কি, স্টুডেন্টরা যেমন করে ঠিক একই রকম আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েরাও কি করছে, এগিয়ে আসছে। তার মানে কি সিমিলারলি, এখানে কি সিমিলারলি একইভাবে the students of our school has come forward to do the same. আমাদের স্কুলের স্টুডেন্টরাও একই কাজ করার জন্য এগিয়ে আসছে। আচ্ছা, এটা সিমিলারলি। আমরা যদি এখানে ডিসিমিলারিটি বুঝাই তাহলে কি, স্টুডেন্টস আর ডুইং সোশ্যাল ওয়ার্কস নাওয়াডেজ। এখানে আমরা যদি অন দ্য কি বলে ড্যাশ দ্য স্টুডেন্টস অফ আওয়ার স্কুল হ্যাভ are lagging behind, তার মানে কি এখানে ডিসিমিলারিটি কি দেখো, এখানে স্টুডেন্টরা কি সোশ্যাল ওয়ার্ক করতেছে, দ্য স্টুডেন্টস অফ আওয়ার স্কুল আর ল্যাগিং বিহাইন্ড, আমাদের স্কুলরা এই দিক দিয়ে, স্কুলের ছেলেমেয়েরা এই দিক থেকে কি আছে, পিছায় আছে। তার মানে কি এইটার বিপরীত বা বৈসাদৃশ্য, সেখানে আমাদের কি হবে অন দ্য আদার হ্যান্ড। যেমন আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি কি অন দ্য আদার হ্যান্ড দ্য স্টুডেন্টস অফ আওয়ার স্কুল আর ল্যাগিং বিহাইন্ড, আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েরা পিছিয়ে আছে। এটা বৈসাদৃশ্য বোঝাতে আমরা ব্যবহার করি। আচ্ছা, প্রকৃত তথ্য প্রদান করার জন্য, প্রকৃত তথ্য প্রদান করার জন্য আমরা ব্যবহার করি যেমন অ্যাকচুয়ালি, ইনফ্যাক্ট, actually, in fact, তারপরে আরও আছে indeed, এরকম ব্যবহার। তো মোস্টলি যেটা ব্যবহৃত হয় আমাদের
অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট। অ্যাকচুয়ালি সেটা কি? She is reading but not paying heed to it. সে পড়ছে কিন্তু এটাতে মনোযোগ দিচ্ছে না। ড্যাশ she is learning nothing. সে পড়ছে কিন্তু মনোযোগ দিচ্ছে না, এর ফলাফলটা কি প্রকৃতপক্ষে? তার মানে বাস্তব তথ্য প্রদান যদি আমি করি তখন তাহলে কি হলো? অ্যাকচুয়ালি শি ইজ লার্নিং নাথিং। সে কিছুই শিখছে না। পড়ছে বাট অ্যাকচুয়ালি শি ইজ লার্নিং নাথিং। সে কিছুই শিখছে না। অ্যাকচুয়ালি শি ইজ লার্নিং নাথিং। টু গিভ রেজাল্ট, ফলাফল প্রকাশের জন্য আমরা কি ব্যবহার করি? অ্যাজ এ রেজাল্ট, অ্যাজ এ রেজাল্ট, এরকম কিছু শব্দ ব্যবহার করি। The present situation is not favorable for learning activities. As the present situation is not favorable for learning activities, অর্থাৎ শিখন বলে লার্নিং অ্যান্ড টিচিং অ্যাক্টিভিটিসের জন্য এটা সিচুয়েশনটা ফেভারেবল না। এর ফলে কি হচ্ছে? দ্য স্টুডেন্টস আর বিকামিং আইডল। এর ফলে অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য স্টুডেন্টস আর বিকামিং অর্থাৎ আমাদের যেহেতু সিচুয়েশনটা আমাদের পক্ষে নাই, এর ফলে কি হচ্ছে? অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য স্টুডেন্টস আর বিকামিং আইডল। তারা আস্তে আস্তে কী হয়ে যাচ্ছে? অলস হয়ে যাচ্ছে। এর বাইরেও আরও কিছু কানেক্টরস আছে যেগুলো কারণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন কারণ বোঝাতে আমরা যেগুলো ব্যবহার করি সিন্স, অ্যাজ, বিকজ, এইগুলো আমরা নর্মালি ব্যবহার করি। এবং এইগুলো যখন আমরা বিশেষ করে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের অ্যাক্টিভিটিস যখন আমরা করেছিলাম তখন আমরা এগুলোর ব্যবহার ভালোভাবে করেছি। তারপরে সাম রিলেটিভ প্রোনাউন্স আর ইউজড ফর সামটাইমস সাম রিলেটিভ প্রোনাউন্স আর ইউজড ফর কানেক্টরস লাইক ব্যক্তি বোঝালে হু, বস্তু বোঝালে দ্যাট, হুইজ, স্থান বোঝালে হোয়ার, হোয়েন, সময় বোঝালে ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা এগুলো ব্যবহার করি। আমাদের আসলে এইগুলো নিয়ে আরও অনেক আলোচনার বিষয় ছিল, বাট তোমরা জানো আমাদের অনেক সংক্ষিপ্ত সময়ে ক্লাস করতে হয়। এগুলো আর এতটাই ব্যাপক যে এগুলো আসলে সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ করা সম্ভব নয়। তো আমরা পরবর্তী আরেকটা ক্লাসে চেষ্টা করব বাদবাকিটুকু নিয়ে আলোচনা করার জন্য। আজকে আমরা যতটুকু বলতে চেষ্টা করেছি আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো, এবং পরবর্তীতে আমরা বাকি ক্লাসটু যতটুকু বাকি আছে এটুকু নিয়ে কথা বলবো। আজকে এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ অল।